神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， 平安，大家平安。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？感谢我们阿爸父上帝，我们今天早上来到这个地方，我们的同心合意，一起来敬拜赞美你，因为我们知道主耶稣唯有你配得和敬拜和赞美，因为你，
我们真正的上帝，我们的君王。感谢你，主耶稣，我们祷告，奉靠主耶稣基督的圣名求，我们一起来说阿们。才荣耀我们的神。献上敬拜。
献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，造不造我的主，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，造不造我的主，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，造不造我的主，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，造不造我的主，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，造不造我的主，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。你是配得赞美，配得敬拜，你是我的荣耀，我的渴慕，耶稣，唯有你配得赞美，唯有你配得敬拜，我要赞美敬拜你，耶稣，荣耀你生命，哈利路亚，赞美敬拜你神，我要荣耀你。圣灵充满我们，哈利路亚，耶稣。荣耀，荣耀，荣耀神羔羊，荣耀，荣耀，荣耀神羔羊。珍贵配的赞美，在
上，一真神羔羊来敬拜他，他升起来颂扬，在宝座上的神羔羊。唯有他是荣耀，尊贵配的赞美，在宝座上，一真神羔羊来敬拜他，他升起来颂扬，在宝座上的神羔羊。唯有他是荣耀，尊贵配的赞美，在宝座上的真神羔羊来敬拜他，他升起来颂扬，在宝座上的神羔羊。唯有他是荣耀，尊贵配的赞美，在宝座上的真神羔羊来敬拜他，他升起来颂扬，在宝座上的神羔羊，在宝座上的神羔羊，在宝座上的神羔羊。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。来，请大家跟旁边的人说：“耶稣爱你，好不好？”跟他们握手一下，好不好？哈利路亚！我们一起来在那边敬拜我们的神，一起来拍照。主的灵在我身上，他以恩靠我，叫我传好信息给千遍一人，医治一切伤心的人。主的灵在你身上，他以恩靠你，报告被律地的释放，被主的大自由。我们来敬和来献靠，耶和华恩典已来到，贫穷已成为过去，神的丰盛已临到。我们来敬和来献靠，耶和华恩典已来到，种出已成为过去，神的祝福临到。主的灵在我身上，他以恩靠我，叫我传好信息给千遍的人，医治一切伤心的人。主的灵在你身上，他以恩靠你，报告被律地的释放，被主的大自由。我们来敬和来献靠，耶和华恩典已来到，贫穷已成为过去，神的丰盛已临到。
已成为过去，神的祝福临到，我们来敬拜来宣告，耶和华恩典已来到，贫穷已成为过去，神的丰盛已临到，我们来敬拜来宣告，耶和华恩典已来到，走出已成为过去，神的祝福临到。为前拍手 ，Come on！ 赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！一起来说，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！荣耀我们的神，哈利路亚！哈利路亚！几年就快到了，主耶稣给我们自由，哈利路亚！我们一起站起来，我们一起向欢呼和谢祷。天父阿爸，感谢你的圣洁的荣耀同在，谢谢在今早的敬拜中，你来高访和触摸我们每一位。下个星期在10月2日，我们迎接犹太新年5785周年。愿主耶稣更加丰盛的祝福神所拣选的民族以色列，愿以色列成为神允许的得胜之国。现在我们也为印度尼西亚国家向你祷告，愿你的国降临在印度尼西亚主，请求主耶稣引导我们的国家事务，让我们的领导做出许多公平国家政策，并且建设了国家繁荣，经济也将会浮强起来。我们为新的总统印尼新的总统 Prabowo Subianto 和 Jokowi 总统祷告，求你赐给他们智慧和平安，愿上帝会帮助国家事务的交接，使国家大事得以顺利进行。今天我们也为总主任牧师杨东包向你祷告，祝福他身心灵问题都健壮，也保守他和全家人都在你羔羊的宝血里面，使他们都祝福满满。也求主祝福我们的本堂这个督促的许愿者医生以及他的牧养事工，接着他会带我们每一位成为合神心意的人，也求主祝福他们全家人。愿主的智慧、恩典和慈爱与他和家人同在。阿们。我们也为耶利米的一代向你祷告，求主兴起年轻的一代，即被圣灵充满，对罪权不夺学，愿意过圣洁的生活，实心踏地跟随主耶稣，并且采取行动来抢救贫困的一般年轻人。我们也为花一堂的会友们祷告，求主眷顾我们每一位会友们，使我们每天都能
拿起主的爱。今天有病的得医治，有需要的现在得到帮助，有问题的今天得到解决。也祝福会友们的身体都健康，家庭幸福美满，个个爱主和身心一，并且行走在主的旨意中。主的慈爱和恩典永远的围绕着我们。奉主耶稣基督的名，我们祷告和感谢。哈利路亚，阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 6 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Lee Amin. Untuk kul gabungan Mandiri Service diadakan pada hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Grace Muningka. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik, tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani. Karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini. Saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin belum pernah ada berteknologi. Selain XR itu ada namanya virtual production. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, oh kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu, karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real. Saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa. Buat suasana hujan, suasana salju, dan lain-lain. Ya membuat saya ingin ya menggabungkan teknologi lah ke dalam dunia rohani. Oleh setiap hati kami. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Goal Community of Love, pembukaan kelas KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
这全都为了你，歌唱也为了你，全然为你。我将生命交在你手中，献上一切给你主。我的世界全在你手里，我属于你到永远。耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你。耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你。耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你，全然为你。主，我敬拜，主，我敬拜你，主，我敬拜，主，我敬拜你，主，我敬拜，主，我敬拜，一起来敬拜，我敬拜你，主，我敬拜，主，我敬拜你，耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你，全然为你。耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你。耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你。耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你。耶稣，我心相信你，耶稣，我心属于你，活着全都为了你，歌唱也为了你。
歌唱因为了你，全然为你，全然为你，全然为你。哈利路亚。Bapa, kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. 主是我们如此的感恩，如此的骄傲，因为有你是我们的神。 Terima kasih untuk penebusan-Mu buat kami. 谢谢你所拯救了我们所有的人， Itu menandakan bahwa kami dimateraikan menjadi milik-Mu ya Tuhan. 这个代表着我们就是属于你了。 Dan kami percaya 我们也相信， dunia tidak bisa mengambil milik-Mu. 这个地球上所有的任何事都无法阻拦我们与你同在。 Karena itu Bapa, 之所以 pagi ini 今天早晨 kuduskanlah umat-Mu. 圣洁你所有的百姓， Kuduskan kami semua 圣洁我们所有的每一个人， dengan firman-Mu yang 透过 ajaib. 你的美妙的话语， Mari kita buka hati kita saudara. 让我们打开我们的心， Biarlah firman Tuhan 让神的话语 itu akan mengubah hidup kita. 来改变我们的人生， Memulihkan hidup 来 kita. 医治我们的生活。 Yang sakit disembuhkan 有病 Tuhan. 痛的被医治， Yang berbeban berat diberikan 有重 kelegaan. 担的主耶稣给我们释放。 Di dalam nama Tuhan 奉告 Yesus. 主耶稣基督的圣名， Nama di atas segala nama. 全名的神， Kami berdoa. 我们这样子祷告。 Mari yang siap sama-sama 预备好 katakan. 的，我们一起说：阿门， Amin. 阿 Amin. 门， Amin. 阿 Amin. 门， Amin. 阿门。 Wow. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. 感 yang 谢 kasih 主， Tuhan. 大家请坐。 Ya, pagi ini saya membawakan sebuah tema yang mungkin nggak populer ya. 今天早上我想跟大家分享的，可能不是大家很喜欢的， Tetapi ini satu hal yang perlu dan sangat penting buat orang percaya. 但是这个对于我们信者来说是必须听的。 Nah, mari kita akan masuk aja di dalam PowerPoint-nya, silakan. 再打开我们的投影片。 Oke, ya kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah tema kita pada pagi hari ini. Mungkin tadi saya bilang nggak populer, judulnya adalah Hidup Kudus. 我刚才跟大家说，这个题目可能大家都不熟悉，不想听，但是这个就是圣洁之生活。 Mari kita baca di dalam Imamat 19 ayat yang kedua. 让我们把这个圣经来读一下，《列位记书》第19章第2节。 Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 圣经里面是这样子记载的：你小于以色列的全众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。 Nah, di dalam perjanjian baru pun diulang ya, menyatakan bahwa ini penting Bapak Ibu. 那么在我们的新约也是在重复的说，这个是重要的。 Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 15. 在彼得前书第1章第15节。 Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 那么召你们的岂是圣洁？你们在一切所行的事上要圣洁，因为经上有记载说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Nah, saya mau tanya di sini, siapa di sini Bapak Ibu, Oma, Opa yang percaya bahwa hidupnya kudus? 那我想问大家，你们当中有没有觉得说我是圣洁的？感谢主，有人可以举手。没有举手的怎么办呢？ Oke, yuk kita belajar ya. Apa sih arti kudus itu? 那我们来学习这个圣洁的意思到底是什么呢？
Ya, kita lihat ya, arti kudus itu dipakai ada 2 artinya 那么 ya. 这个圣洁里面可以用2种方式来给大家解释。 Yang pertama dikatakan set apart from sin atau impurity atau bahasa Indonesia dipisahkan dari dosa dan ketidakmurnian. 那么在里面说，我们以我们的罪、以我们的不圣洁被隔离。 Nah, kata dipisahkan di sini tentu itu satu keputusan. 那这边隔离的意思就是所谓的一个决定。 Nah, mari saya mau tanya sama kita semua di sini. 那我想问大家， Tadi yang belum angkat tangan, wah pikir waduh saya belum kudus nih begitu ya. 刚刚没有举手的，可能觉得说啊，我还不够圣洁吗？ Nah, sekarang kalau Bapak Ibu yang belum angkat tangan tadi mau hidup kudus, yang pertama kita mesti ngerti dulu, kudus itu ternyata kita mau dipisahkan dari dosa dan ketidakmurnian. 那么弟兄姐妹，刚才你没有举手的人，现在我跟你解释，就是说这个圣洁的意思就是你必须以这个罪隔离。 Nah, ini arti yang pertama. 那这个是第一个它的 Sekarang 意 saya 思。 tanya lagi, siapa yang mau hidup kudus? 那现在我问大家，谁想要 makin 活 banyak 出圣洁？哇，更 Tadi 多 masih 的。 takut-takut. Wah. 刚才好像有点怕哦，哈。 Ya, untuk mau dipisahkan dari dosa dan ketidakmurnian itu adalah satu keputusan kita. 那么再让我们以罪隔离呢，是我们的决定。 Jadi pertanyaannya bukan bisa nggak hidup kudus, tapi mau nggak kita hidup kudus. 所以呢，这个问题就来了，不是说你能不能，但是你是否愿意？ Kita mau nggak dipisahkan dari dosa? 那你是否愿意以这个罪隔离呢？ Artinya kita nggak mau lagi melakukan dosa. 换句话来说，我们不想要犯错了， Itu yang pertama. 这个是第一点哦。 Yang kedua, 第二点， set apart to God. Artinya dipisahkan untuk Tuhan. 那么我们为了神而隔离。 Karena kalau kita masih hidup dalam dosa, kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan. 但是如果我们还活在罪里面呢，我们没办法与神接近。 Jadi kalau hari ini saudara udah tahu arti kudus, harusnya kita punya keputusan. 那么如果今天你已经知道了这个圣洁的意思，你应该能做出对的决定。 Saya mau dipisahkan atau saya tidak lagi mau melakukan dosa. 我愿意不犯错，我愿意被隔离， Dan ketidakmurnian. 还有这个不圣洁的生活。 Hari-hari ini banyak hal-hal yang kelihatannya baik tapi sebenarnya tidak murni. 近期里面看起来是好事，但是里面是不纯的。 Karena itu kita perlu firman Tuhan untuk memurnikan hati kita. 之所以我们必须要用神的话语来圣洁我们的心。 Baik, sekarang saya tanya lagi. 现在我再问大家哟， Siapa yang sekarang udah ngerti arti kudus, sekarang mau mengambil keputusan saya mau hidup kudus? 那么现在你明白了这个圣洁的意思， 哇 你决定了 puji 想要活在 Tuhan， 圣洁 lebih 里面，哇，更多了，比刚才还要更多。 Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut dulu. Kalau mau hidup kudus itu simple. 弟兄姐妹，所以你先不要惧怕，不要担忧，其实很简单的。 Kita sadari dosa kita 我们知道我们的过犯， dan bertobat jangan lakukan lagi. 那我们悔改，不再犯， Supaya kita bisa dipisahkan oleh Tuhan. 使得神可以让我们以这些隔离。 Tujuan dipisahkan supaya kita dikhususkan untuk Tuhan. 他的目的就是说，让我们把我们的人生真正的只给予我们的神。 Apa yang kita usahakan itu semua nanti dikhususkan untuk Tuhan. 所以我们所做的一切，这个是特别献于我们的主。 Jadi hari ini kita sudah ngerti arti kudus ya. 所以现在我们明白了这个圣洁的意思到底是什么。 Nah sekarang kenapa sih kita mesti hidup kudus? 那么现在，那为什么我们必须活在圣洁里面呢？ Kita lihat next. 看一下下一段。 Alasan kita hidup kudus karena yang pertama, 那么我们要圣洁活着的生活，就是的理由。第一个理由是， karena Allah yang perintahkan. 因为神所命令的。 Kalau Allah perintahkan artinya, 如果是神所命令的，就是说， kalau kita tidak lakukan, 如果我们不遵行，
resikonya ditanggung kita. 那后果你自担。 Berarti kita tidak mau ikut perintah Tuhan. 那我们选择不尊敬、不选择神的命令。 Ada banyak orang percaya, 许多信者 dia mau hidup kudus katanya. 他说他想要活圣洁的生活， Bahkan ikut pelayanan. 甚至他也参与了这个服事侍奉， Tetapi masih tidak mau tinggalkan dosa. 但是他选择不远离这个罪恶。 Jadi ini kan satu pertanyaan hari ini sudah terjawab 那么 harusnya. 所以今天有一个问题，今天早上已经被接洽了。 Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang untuk Tuhan, kita harus punya pilihan, saya mau hidup kudus. 所以如果你想要为了神而活，就一个决定，你就是要隔离跟这些罪恶。 Yang kedua, alasannya karena Allah yang memanggil kita itu Allah yang kudus. 第二个原因，第二个理由，就是因为神所呼召我们，他本身就是圣洁的神。 Kita nggak bisa datang sama Tuhan, mau menyatu dengan Tuhan, bahkan mau pelayanan, tapi kita sendiri tidak kudus. 那么我们要来到神的面前，跟他培养感情，跟他培养感情的时候，我们要服侍的时候，但是我们不圣洁，这个是不可能的。 Jadi kalau kita mau hidup kudus, artinya kita mau dipisahkan dari dosa. 那么如果我们选择圣洁的生活，就是我们选择对这一些罪隔离。 Kita harus tinggalkan dosa. 我们必须要远离这个罪， Dikhususkan untuk Tuhan. 特别献于我们的主。 Dulu orang Israel ini sulit buat mereka. 以前那个以色列的人，对他们来说，这个是很困难的一件事。 Kenapa Allah mau bawa orang Israel keluar dari Mesir? 那么为什么神要把他们带出这个埃及呢？ Karena Tuhan mau punya rencana itu buat orang Israel. 因为主耶稣在对以色列的人，他们有他的计划。 Ada banyak kita hidup di dunia ini. 我们许多的人活在这个生活里面， Sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. 可能不是神的旨意。 Kenapa kita masih terus berjalan di luar kehendak 但 Tuhan? 是为什么我们还是选择偏出神的旨意呢？ Karena kita nggak mau dipisahkan dari dosa. 因为我们选择不远离这个罪。 Jadi kalau kita mau mendekat sama Tuhan, 如果我们想要接近我们的神， kalau Tuhan panggil kita, 如果神呼召召唤我们， nggak ada pilihan lain. 没得选， Kita harus hidup kudus. 我们必须圣洁的生活。 Kalau yang percaya katakan amin. 相近的一起说阿门。 Oke, sekarang bagaimana Pak hidup kudus? 那 Ya, 么现在怎么样呀？我可以有圣洁的生活呢？ ya kuncinya ya 它的要点 ada 3 di sini. 也是有3个要点。 Yang pertama, 第一个， jaga dan waspadai akal, budi atau pikiran kita. 我们必须要约束、谨慎我们的思想。 Ya, karena Bapak Ibu dari pikiran ini iblis itu menekan kita, menyerang kita. 那因为这个从思想里面，这个魔鬼可以压迫我们，可以压榨我们。 Jadi di pikiran ini adalah medan peperangan. 所以在我们的思想里面，其实是我们的战争之地。 Kalau pikiran kita tidak kita murnikan dengan firman Tuhan, 如果我们没有用我们的思想，透过神的话语来圣洁我们， maka artinya pikiran kita juga masih duniawi. 那么所以我们的思想还属于这个世代。 Ada satu jemaat 有一个教友， pernah bertanya sama saya, 他曾经这样问过我： Pak, kan boleh kalau misalnya saya masih punya simpenan. 先生，我请问一下，我应该外面还有？ Karena simpenan saya ini membawa saya dekat sama Tuhan. 因为这个我另外外面的那个人把我带进给神。 Saudara tahu simpenan? 你知道这个带进是什么意思吗？ Ini udah halus banget. 我已经讲得很文雅了。 Dulu saya nggak percaya, masa sih di gereja ada orang bawa simpenan? 我以前不可以相信啊，他外面还有另一人呢。 Kalau simpenan di bank mah puji Tuhan. 那如果说你那个存款，那是感谢主呀。
Tapi ini simpenan artinya selingkuhan. Nah ini udah 那么 kasar. 这个他的所谓的存款是他另外面有人。 Bapak Ibu, nah inilah pikiran yang salah. 那么弟兄姐妹，这个就是错误的想法。 Pikiran kita belum selaras dengan firman 我们 Tuhan. 的想法与神的话还没有一致。 Ini tadi yang dikatakan yang pertama, kita tetap mau dalam dosa tapi mau pelayanan, mau menyenangkan Tuhan katanya. 这个就是刚刚我们所讲的，他想要远离这个罪，他又想要服侍，他不想远离这个罪，但是他又想服侍。 Karena istri saya malah bikin saya kesel Pak, tapi kalau simpenan ini mau ajak saya bawa untuk ke Tuhan. 因为呢，我自己的太太啊都是很啰嗦的，但是这个另外一个人呢，他真的很安心的让我带到神的同在里。 Kalau ada istri-istri sini bawa suaminya senggol, kamu punya simpenan enggak? 太太们，如果你觉得戳一下你的先生，没有啦，没有啊。 Jadi yang pertama, 所以第一个， jaga pikiran kita. 自己要约束好我们的思想， Pikiran kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. 所以我们的思想里面要充满神的话语。 Tadi jelas dikatakan kalau kita masih ada dosa, mau pelayanan kita bagus seperti apapun bagi Tuhan, itu sama saja dengan nol. 那么刚才说过了，不管你服侍你的待人知道多好多好，但是你还是有罪的话，在神的面前你都是零光。 Yang kedua, 第二 ya, 个 kuncinya adalah hidup dalam ketaatan. 就是必须要服从神。 Nah di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, 刚 ya, 才有说过，彼得前书第1章第1节、第14节里，第14节说， kalau kita mau hidup kudus dikatakan di situ. 如果它里面说你要圣洁的生活， Artinya kita harus taat. 那我们必须要顺从。 Kita nggak bisa bilang kita mau hidup kudus tanpa ketaatan kepada ini nih firman Tuhan. 如果说你想要圣洁的生活，但是你不顺从神的话的话，是不可能的。 Saya bersyukur ada jemaat bilang, Pak puji Tuhan saya udah baca Alkitab. 我很感谢神，如果有一个教友说，哎，先生啊，牧师啊，我已经读圣经了呀， Sudah ikut gemar baca Alkitab 然 Pak. 后已经参加了这个爱惜读圣经的这个活动。 Nah pertanyaan yang berikutnya saya tanya, 下一个问题我就这样问了呀， Ibu Bapak udah baca Alkitab puji Tuhan saya bilang. 先生啊，女士啊，你已经读圣经，感谢主。 Tapi pertanyaan kedua, Bapak Ibu lakukan nggak? 但是第二个问题来了，那你有遵行吗？ Bapak Ibu taati nggak apa yang kata firman? 那么你有没有顺服圣经里面所说的呀？ Ya, jadi kalau kita mau hidup kita dikuduskan oleh firman Tuhan, kita harus taat kepada perintah. 如果说我们要透过神的话来圣洁我们的人生的话，我们必须要顺从。 Yang ketiga, 第三个， kalau kita mau hidup kudus, 如果我们想要活有圣洁的生活， dikatakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 所以不要效法从前蒙昧无知的时候，然后你的私欲的样子。 Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, 在彼得前书第1章第14节 di situ dikatakan, 里面是这么说的： pada waktu kita menuruti hawa nafsu kita, 当我们服从我们的私欲的时候， kita jadi bodoh. 我们变成愚蠢。 Ya, jadi Bapak Ibu, ada saya lihat memang ini gejalanya ada di jemaat. 我看到这样的倾向，好像在教友里面有过。 Ketika orang terikat oleh sebuah hawa nafsu dalam hidupnya. 如果在他的私欲、他的人生里面被这个私欲捆绑的时候， Orang yang masih dikuasai nafsu dagingnya, 那么他还是被这个肉体而控制， itu kadang seperti orang bodoh diajak ngomong nggak nyambung. 感觉上他是愚蠢的人，跟他说话都不通的。 Karena itu hari ini kalau kita mau hidup kudus, jangan turuti hawa nafsu daging kita. 所以，如果你想要有圣洁的生活，不要效法，不要愚昧的像我们的私欲， Karena keinginan roh dan keinginan daging itu berbeda, Bapak. 因为肉体的需要跟属灵的需要是完全不一样的。 Nah, sekarang kita masuk di mana saja area atau standar kekudusan itu. 那么现在我们就看到这个领域它的标准到底在哪里？ Nah, area kekudusan itu bersifat menyeluruh. 那么这个区它的领域呢是完整的。
1 Petrus 1 ayat 15 berkata, dalam seluruh hidup kita, di dalam setiap apapun yang kita pikirkan, inginkan, dan lakukan. 那么在彼得前书第1章第15节里面有说过，那召你们的即是圣洁，你们在一切所行事上也要圣洁。 Jadi area kekudusan artinya di mana saja kita harus menguduskan hidup kita, artinya di dalam seluruh hidup kita. 那么在这个领域的标准的圣洁上面里面，这是讲说我们的全人，我们的全生活都必须要圣洁。 Nah, Alkitab bilang di dalam pikiran, keinginan, dan apa yang kita lakukan itu harus kudus. 在圣经里面有记载说，你们在一切所行的事也要圣洁。 Jadi bukan hanya kita mau hidup kudus pas ibadah begini. 不单单我们要圣洁说啊，我们在做礼拜的时候 Oh, 圣洁， waktu khotbah gini saya wah 然后在 kelihatan 我 kudus. 讲道的时候我很圣洁， Tapi ketika saya ke rumah, 但是当我回家的时候， ya ke rumah mana istri saya? Ah ini dia. 我的太太在哪里？在这里。 Istri saya, ini kaca. 我的太太是我的镜子，一面镜子。 Bagaimana saya hidup kudus? Enggak, saya harus tanya istri saya. 我活的圣洁而不圣洁，我要问我的太 Saya 太， enggak tanya istri orang lain, saya udah kudus. Bapak hebat pendeta. 她不会问其他的太太，她说：“哇，你好棒哦，你很棒的牧师。 Saudara nangkep ya? ”现在可以抓到重点哈， Dalam seluruh hidup kita. 在我们的一切的生活 Di 上面， gereja, 在教会， waktu pelayanan, 在侍奉， juga di rumah, 你在家里也要 juga 呀， di luar. 你在外面也是呀。 Seluruh hidup kita. 所以一切我们的生活， Ya. Jadi hari ini kita mau ya semua hidup kudus ya. 所以今天我们要哈，在答应我们要圣洁的活着。 Nah, standarnya apa, Pak? 那它的标准到底是什么呀？ Standar kekudusan orang percaya adalah seperti standar Allah, bukan manusia. 那么我们的标准不是人的标准，而是神的标准。 Standarnya bukan idola kita, bukan. 我们的标准也不是因为我们的偶像而已。 Ada satu jemaat bilang begini waktu saya konseling ya. 在我在做辅导的时候，有一个教友跟我这么说， Pak, boleh nggak bercerai? 他说：“牧师呀，我可不可以离婚呐、 Loh, Bapak nggak tahu firman Tuhan? 他说：“哎，先生，你不知道神的话吗？” Dia bilang, ada nih Pak. Dia sebut idolanya dia. 他就讲到，他说有啊，他讲到他的偶像一个人， Pak, si A itu kok hebat, tapi dia bercerai Pak. 然后他说我这个偶像哈，他很棒，但是他离婚了耶。 Ngomongnya juga firman Pak. 哦，他讲的话都是话语哎， Tapi kok cerai? 但是他为什么离婚呢？ Kok pendeta juga cerai 那 Pak? 为什么牧师也可以离婚呢？ Wah, ini jawabnya mesti hati-hati. 那这个要回答，必须要小心的回答。 Saya bilang begini. 我就跟他说这样子， Yang buat atau inisiatif membangun sebuah pernikahan itu 在你一个初心在建立这个婚姻的时候， adalah Allah. 是神来的。 Karena itu, 之所以， kalau kita mau bertanya tentang pernikahan, 如果你想要问这个婚姻的问题， kita harus kembali kepada 那么 firman. 我们必须要回到我们的圣经， Bukan tanya idola 而 kita, 不是问我们的偶像， bukan tanya teman-teman 而 kita, 不是问我们的亲朋好友。 tapi apa kata 但 Alkitab? 是圣经里面记载说着什么？ Apa kata Alkitab Senjing. tentang perceraian? 对于这个离婚讲的是什么？ Saya bilang, Alkitab bilang, 我就跟他说，圣经里面有说呀， pada mulanya 起初 laki-laki meninggalkan ayah ibunya, 这个男生会离开他的家人， bersatu dengan istrinya, 跟他的太太合一， dan keduanya menjadi satu 然后他 daging. 们两个就成为一体。 Dan apa yang sudah dipersatukan 以 Allah 及说，在神已经被神祝福 tidak 的， boleh diceraikan 没有 manusia. 任何人可以让他们离开。 Jadi saudara jelas ya, 所以清楚哈， standar kekudusan itu adalah standar Allah yang ada di dalam firman Tuhan. 所以我们在圣洁的标准里面，就是神的话。 Saya nggak tahu kok jadi tegang.
感觉大家好紧张哦，有 Ya. 什么事吗？ Nah ini ada satu kutipan ya dari C. Wagner ini ya. 这边有一段话，就是这个C. Wagner 说的话。 Dia bilang begini, kekudusan bukan berarti mencintai Yesus dan melakukan apa saja yang kita inginkan. 那么在圣经里面说，不代表爱神的时候，我们就还是做着我们想要做的事。 Kekudusan adalah mengasihi Yesus dan melakukan apa yang dikehendakinya. 那么圣洁的意思就是我们爱我们的神，也是尊敬神所要我们做的事。 Jadi kalau kita bilang mau hidup kudus bukan berarti cuma cinta Tuhan, tapi apa yang kita lakukan bukan lagi kehendak kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. 所以当你说你要爱神的时候，你说你要圣洁的时候，你就是完成全心全意的爱他，而不是我们想要什么，乃是神想要我们做什么。 Jadi udah jelas ya? 所以明白了呀， Nggak boleh bawa simpenan. 不可以带你的外面的哈。 Simpenan diputuskan. 所以如果有的话，你必须要除掉。 Istri kita disayangi. 我们的太太，我们必须爱护她。 Bapak Ibu ini khusus bapak-bapak. 这个特别给先生们说的呀。 Tuhan kasih perintah buat kita suami. 神已经命令我们先生们， Satu aja. 就一个， Kasihilah istrimu 你要爱你的妻子， seperti Kristus mengasihi jemaatnya. 如同基督爱他的百姓。 Saya lihat dalam hidup saya. 我检讨我自己的人生， Ketika saya sayang istri saya ini, 当我爱我的太太这位哈， berkat Tuhan melimpah. 他的祝福永留在我的人生里面。 Jadi yang masih punya simpenan, 如果还是外面有人的人， cepat-cepat bertobat, 赶快悔改， balik sama istrimu, 回到你的太太， kasihi dia 你爱她， seperti Kristus 就像 mengampuni, 基督原谅我们， mengasihi, 爱我们， berkorban 牺牲，为了我们牺牲， tanpa syarat. 无条件的。 Ya, Bapak Ibu jangan pikir istri saya ini nggak ngeselin saya, ngeselin juga. 你们不要觉得哈，我太太没有唠叨我哈， Tapi karena saya disuruh Tuhan kasihi dia tanpa syarat. 因为神命令我，你要无条件的爱他。 Ya kesel sih kesel. 哎呦，很生气是当然生气的呀。 Tapi ketika firman ingetin, oh ya nggak apa-apa, udah saya 但 ampun. 是如果这个经文出来说，好吧，没事，可以。 Aduh dia kurangnya ini, ya udah nggak 啊， apa-apa. 他 Saya- 这个缺点真是不行啊，算了，闭眼吧。 Tapi akibat kita percaya dan lakukan firman, 但是因为我们遵行神的话的结果， dianya nyadar. 他就突然间啊醒悟了。 Tadi saya udah bikin kesel kamu ya. 哎，我刚才好像让你生气了呀。 Gitu. 他说知道。 Ya, jadi Bapak Ibu, ayo standarnya jangan standar kita atau idola kita, tapi kembali kepada firman ya. 所以当我们要 OK 设标准的时候，不要我们的标准，也不要我们偶像的标准，但是是神的标准。 Nah, yang berikutnya kita lihat di sini penyucian atau kekudusan itu 这 ya, 个圣洁 itu merupakan bahasanya sanctification, artinya pengudusan ya. 在里面说，就是让我们可以有圣洁的这个生活。 Jadi kalau kita mau dikuduskan itu adalah produk dikatakan ketaatan kepada firman Tuhan. 那么，如果我们要被圣洁的时候，真的我们被洁净的时候，就是我们要遵行我们神的话。 Jadi kalau saudara mau dikuduskan oleh Tuhan, 如果你想要被神圣洁的时候， harus taat sama firman 那 Tuhan. 必须要顺从里面所说的。 Kalau kita mau dikuduskan tapi kita nggak taat sama firman 如 Tuhan, 果你说我要被圣洁，我要被洁净，但是我们不遵行神的话， maka proses pengudusan itu nggak berhasil. 那么 Bapak 这个 Ibu. 圣洁的过程是失败的。
Ada seorang penginjil hebat ya. 有一个传道人，很棒的传道人， Sudah dipanggil Tuhan beliau. 他已经回天家了。 Billy Graham, Bapak Billy Ibu. Graham，如果大家晓得， Dia bilang begini, hanya ketika kita mengerti kekudusan Tuhan, kita akan mengerti kedalaman dosa kita. 那么当我们了解了神的圣洁，那么我们才会明白我们的罪到底有多深。 Ketika kita mengerti bahwa Allah itu kudus adanya. 当我们明白清楚的知道神就是圣洁的神， Kudus itu artinya begini kalau saya bisa gambarkan Bapak Ibu. 圣洁是这样。如果我可以跟大家比如的话， Air aqua 就是矿泉水， ya itu putih bersih kan. 它是很清白的。 Tapi kalau saya buka 但是当我打开它的瓶子瓶盖， lalu saya kasih tinta. Tinta Lalu- tahu ya buat nulis itu dulu. 然 Tinta. 后我就突然把那个墨 Sedikit aja. 一点点点进去， Saya masukin ke dalam. 然后我就把它放进那个矿泉水里面。 Tadi yang jernih itu 刚刚本来很干净、很 jadi 清 tercemar. 白，它已经被污染了。 Ya. Jadi artinya gini, 换句话来说， ketika kita dikuduskan Tuhan, 当上帝来圣洁我们的时候， Tuhan tidak mau ada dosa sekecil apa. 耶稣不允许，不管有多小的罪。 Jadi hari ini kita punya keputusan. 所以今天我们可以做出一个决定， Harus ambil keputusan. 必须做出这样的决定。 Dosa sekecil apapun saya tidak mau. 不管有多小、多渺小的罪，我都不犯。 Ini proses juga. 这个是过程来的。 Jadi nanti pulang dari sini, 那如果到时候离开这个地方， di mobil, di jalan mungkin, 在车上、在马路上， saya percaya Tuhan ingetin kalau masih ada dosa. 我相信主耶稣必须要提醒我们，如果你还有罪， Ini saya doa nih buat kita semua di 所以 sini. 我等一下会为大家祷告。 Biar nanti Tuhan ingetin kalau Rasa- masih ada 如果说还有存着这个罪，上帝提醒你们， dosa yang kecil mungkin Tuhan ingetin kita. 可能很小很小的罪，上帝会提醒我们的。 Dosa yang kecil itu apa sih Pak? 那先生，牧师，我想请问一下，小的罪到底是什么呀？ Ya nggak usah jauh-jauh ya. 我们不远远的去讨这个例子， Bohong. 撒谎。 Ya, ya kan kalau di sini sama suami istri nih ya. Ada di sini datang sama suami istri pulang, begitu di mobil ingat, aduh saya suka masih bohong dikit-dikit sama istri, sama suami. 如果有夫妻一同来这个教会，结果你要回去的时候，突然就说：“好，我好像还会小说谎。 Ayo bertobat, ”我们要悔改， minta ampun. 我们要请求神的饶恕。 Karena sekarang buat dunia bohong itu ada ininya, ada apa namanya, ada hitam putih, ada abu-abu. 那么在世界上呢，在现在那个撒谎的等级，它是有善意的谎言、欺骗的谎言都有。 Jadi artinya kalau itu dosa, mau sekecil apapun, 但是如果那是罪，不管有多小、多渺小， itu bisa merusak kekudusan hidup kita di hadapan 它 Tuhan. 能够毁了我们的人生在神的面前。 Tapi saya berdoa, 但是我这样的祷告， saya juga masih berdoa terus. 我也是继续的祷告。 Ya, saya minta Tuhan terus ingatin 我请神继续的提醒，继续 apa 的 yang 提醒， masih ada tidak benar dalam hidup saya. 在我的人生里面还有不对的、不讨神喜悦的，来提醒我， Mari Tuhan ingatin saya. 来上帝来提醒我吧， Supaya saya bisa masuk dalam proses pengudusan yang sempurna. 使得我可以直接进入完美的这个圣洁。 Jadi Bapak Ibu walaupun tegang saya cuma mau ingetin. 所以弟兄姐妹，虽然是看起来有点紧张，但是我还是要跟大家说， Tadi udah ada yang ketawa udah senang, sekarang tegang lagi. 刚才本来已经是解开了，但是好像现在又开始紧张了。 Kalau udah bicara dosa agak tegang ya. 讲到罪了哈，大家就有点， Harusnya saya bicara berkat tadi ya. 我应该要讲祝福哈， Tapi jangan takut Bapak 但 Ibu. 是不要怕。 Ketika kita
mengambil keputusan untuk mau dikuduskan Tuhan. 如果我们做出一个决定，要让神能圣洁我们， Ketika kita ambil keputusan mau taat kepada firman 当 Tuhan. 我们做出决定，我们要遵行服从我们神的话， Setiap janji Tuhan yang ada di firman 在 Tuhan 圣经里面的每一个应许， akan digenapi dalam hidup 必 kita. 须成就在你的人生里面。 Yang amin berikan dong tepuk tangan. 阿门 buat 的， Tuhan. 我们把荣耀归我 Haleluya. 们的神，哈利路亚。 Yes. Yang terakhir kesimpulan ya, Bapak 最后 Ibu. 的结论， Yang pertama, tadi kita bicara kekudusan kan ya. 刚才我们讲到这个圣洁， Kekudusan adalah hal mutlak dalam kehidupan orang yang percaya. 所以在信者里面，这个圣洁是务必的、必须的。 Karena firman Tuhan bilang tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. 因为神自己有说过，没有圣洁的人生，没有圣洁的人，你是没办法看见神的。 Artinya melihat Tuhan aja nggak bisa, bagaimana mau masuk surga? 换 Nggak 句话来 bisa. 说，连神的面都见不着，那你觉得你可以上天堂吗？ Karena itu ayo kita ambil komitmen saya mau hidup kudus hari ini. 之所以今天我们拿出一个承诺，我们要在神面前活出圣洁的人生。 Yang kedua, 第二个， hidup dalam kekudusan adalah sebuah pilihan hidup dalam ketaatan untuk dipisahkan dari dosa dan mau dikhususkan untuk Tuhan. 那么在我们人生里面做出了这个圣洁的人生里面教育神的时候，就代表来说，我们选择对这个罪、对这个不洁净的隔离。 Jadi hidup dalam kekudusan itu pilihan Bapak Ibu. 所以，如果你要活在圣洁里面，是一个选择来的。 Hari ini saya sebagai hambanya cuman mengingatkan kita. 那今天我成为神的仆人，我只是要提醒大家， Tapi mau atau tidak itu pilihan Bapak 那 Ibu. 么愿不愿意去做，是由你们来决定的。 Tapi saya percaya hari ini. Tapi Tadi saya udah ada yang angkat tangan 刚 juga. 才也是有举手的了， Berarti kita sudah ambil pilihan yang tepat hari ini. Saya mau. 我相信大家已经做出最正确的决定了。今天说我愿意， Saya mau hidup kudus. 我 di 要 hadapan 我 Tuhan. 愿意圣洁的生活在我里面。 Yang ketiga yang terakhir. 最后的第三点， Kekudusan tidak instan. Tetapi sebuah proses ketaatan kepada firman Tuhan. 这个圣洁呢，不是速战马上就可以得到的，而是我们要遵行神的话。 Jadi kekudusan itu proses Bapak Ibu nggak So, bisa instan. 所以这个圣洁是有过程的，不能 Yeah. 速快速战。 Jadi kekudusan itu proses kita untuk belajar terus mau taat kepada firman Tuhan ini. 所以这样子，我们是要学习，要遵行每一当每一时，我们都要遵行神的话，是过程来的。 Makanya setiap hari kita harus baca Alkitab, 之所以我们每一天要看神的话呀， kita 我 renungkan, 们要思考， lalu kita 然 lakukan. 后我们遵行。 Nanti firman ini 那么等一会儿这个话， seperti checklist. 它会好像我们的名单上面， Nanti Tuhan ingetin melalui firman. 那透过话语，神会提醒我们。 Kalau masih ada yang nggak kudus dalam hidup kita, firman ini yang akan mengingatkan kita. 如果说我们人生里面还有不圣洁的，这个话会提醒我们。 Makanya baca Al. 之所以呢 Kita， 我们要读我们的圣经。 Setiap kali kita baca Alkitab, 每当我们读这个圣经的时候， saya nggak tahu saudara, tapi kalau saya 我不知道大家，但是如果我的话， setiap kali baca Alkitab, 每当我读圣经， Tuhan ada bicara sesuatu buat saya. 神一定对我说话。 Kalau setiap hari kita baca, 那如果我每天都读经， maka hidup kita 那么我们的人生 terus dimurnikan Tuhan, 会一直被神圣洁， terus dikuduskan 会 Tuhan, 一直真的被神圣洁， sehingga kita 使得我们 satu hari nanti 总有一天 bisa melihat Tuhan. 会看到我们的神。 Dan saya percaya 那么我也相信， kalau kita bisa lihat Tuhan, 如果我们可以看见神， artinya 换句话说， kita bisa masuk dalam kerajaan yang 我们 kekal. 配得进入神的天国。 Amin. 阿门。 Oke, mari kita tundukkan 来， kepala. 我们一起祷告，低头祷告。 Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang
tajam dan bermata dua ini. 亲爱的天父，我们感谢你的话两刃。 Hari ini, pagi ini, 今天早晨 kami diingatkan 我们再次被提醒， pentingnya kekudusan itu. 这个圣洁是很重要的。 Hamba-Mu berdoa, 仆人这样子祈求祷告， biarlah melalui firman-Mu ini, 让这个透过你的话， Engkau menguduskan 你来圣洁 hamba-Mu, 你所有的 kami semua 我 jemaat 们每一个人， hari ini 今天来到你 oleh 面前， firman-Mu, 因为你的话语， semua kami 我们 dikuduskan. 一起全部都被圣洁， Semua kami 我 dimurnikan 们 oleh 所有的 Tuhan. 一切被圣洁， Supaya satu hari nanti 直到总有一天， ketika Engkau datang, 当你来的到我们面前时， Engkau akan berkata kepada kami, 你务必跟我们这么说： Sabas hambaku yang setia, 你们都是我忠心的仆人， marilah masuk dalam kerajaan 来吧， Bapa 进入我们 yang 天 sudah 国。 disediakan 我们已经预备给你的， bagi orang yang mengasihi. 对于那些爱我的人， Kami rindu itu terjadi buat kami semua 我 Tuhan. 们期望、渴望这些都发生在我们的身上。 Karena itu pagi ini 因为所以今天早晨， kami mau buka hati kami 我 lebar-lebar. 们要打开我们的心， Kami percaya Engkau hadir di tengah 我们 kami. 相信你与我们同在。 Opa, oma, suami, istri, 爷爷、奶奶、先生、太太， mungkin ada anak juga di sini. 甚至有小孩、孩子们， Mari Tuhan, 来吧，神， Engkau jamah 你 kami semua. 触摸我们每一个人， Supaya pagi ini 使得今天早晨 kami mengambil pilihan yang tepat. 我们拿出最正确的决定。 Kami ambil keputusan 我们拿这个决定， untuk hidup kudus. 让我们能够活在圣洁里面， Dan kami 以及我们 semua, 每一个人， seluruh keluarga kami 我们的所有的大家庭 diselamatkan oleh Tuhan. 都被神拯救。 Dalam nama 奉 Tuhan 靠主耶 Yesus, 稣基督的圣名， bagimulah 只有唯有你， segala pujian, 一切 segala 的 hormat. 荣耀的 dan 赞美 kemuliaan 的荣耀你。 Amin. 阿门。 再次荣耀我们的神。Terima kasih untuk Bapak Pendeta Indarwanto dan juga untuk Sis Naomi yang telah menerjemahkan. 好的，现在是奉献的时间，我们请大家可以准备我们的奉献。准备以后，我们一起来站起来，我们要奉献祷告。来，请大家站起来，好不好？我们一起来奉献祷告。我们一起来念：天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的之名，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献。Baik, Shalom Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir? 有第一次来参加我们教会吗？ Ada yang pertama kali? Oh ya, puji Tuhan, itu ada dua. Para pengerja bisa samperin. Yang di samping kiri kanan boleh salami. Selamat datang ya di Gereja PRC Mandarin Service ya. Hoan nghênh你们来到我们我的教会ya. Haleluya. Ya, kita mengucap syukur ya Tuhan kirim orang-orang baru, jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Nah, Bapak Ibu, satu lagi, ada yang berulang tahun pada bulan ini, bulan
September ya. September, siapa yang berulang tahun pada bulan September? Ada? Boleh maju ya sebentar. Ada yang bulan September. Ada lagi yang berulang tahun bulan September. 有9月份生日吗？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan tangan kita berdoa ya. 来，我们 kita arahkan tangan kita ke depan kita untuk berdoa buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami para pengerja dan jemaat-Mu yang telah Kau tambahkan umur 1 tahun Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Engkau beri setiap kesehatan yang terbaik ya Bapa. Umur panjang Tuhan di dalam tangan kanan, kekayaan di tangan kirinya Tuhan. Kami berdoa, kami mohon urapan Allah turun atas setiap mereka Tuhan. Urapi mereka ya Bapa. Mari Tuhan Kau selalu mengurapi mereka ya Tuhan. Dengan urapan-urapan yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sikara Bapa, terima urapan daripada Allah Bapa di surga. Terima. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga besar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dalam setiap keturunan mereka Tuhan juga menyelamatkan ya Bapa. Ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Setiap usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluarga besar bahagia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy 生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Oke, Bapak Ibu bisa silakan duduk kembali tempatnya. Ya, nanti yang mau makan kuenya boleh habis ibadah kita bagi-bagi ya. Oke, saya persilakan doa berkat. Ya, kita Ayo kita doakan kedua hambanya, Yuk kita bagi Pak Pendeta Indarto Tarigan dan Bu Naomi yang telah memberkati kita semua pagi hari ini. Abba Thiên父，我们祝福你的仆人 Pak Pendeta Indarto Tarigan， 他的侍奉，他一家人，太太，他的一家人，他的孩子。Berkati hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun hamba-Mu Kau utus, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu. Kebajikan kemurahan mengikutinya seumur hidupnya. Dalam nama Yesus, apa yang kerjakan Tuhan buat berhasil menjadi berkat. Berkati Ibu Naomi, suami, anak yang Tuhan berikan. Apa yang kerjakan Tuhan buat berhasil, hidupnya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 来，我们还没回去的时候，我们领受从上帝天父丰富的祝福，愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安，愿耶和华
使他的脸光照你，赐恩给你，领受从上帝天父丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督，在营中迎接我们所有人，与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣基督在营中迎接我们所有人。我们所有人相信的，一起都欢呼，阿们，阿们，阿们。主耶稣祝福大家平安，Shalom, Tuhan berkati. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan.
bertobatlah sungguh-sungguh dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. 我们来敬拜来宣告，耶和华恩典已来到，贫穷也成为过去，神的丰盛已临到。我们来敬拜来宣告，耶和华恩典已来到，痛楚已成为过去，神的祝福临到。我们来敬拜。